الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده على نعمه وآلائه وأشكره على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذه الآيات الكريمات نزلت في قصة ضعمة بن أبيرق حين سرق درعا من جار له فجادل عنه أهله ليدافعوا عنه وليبعدوا عنه العار والفضيحة. فالآيات تحذر تقديم دعم العون إلى الظالم الذي يريد إحقاق الباطل وإبدال الحق، وتحذر من مدافعة الكاذب والظالم والخائن. عباد الله، إننا نرى في أرض الواقع من يدافع عن الظلم والظالم باسم القبلية أو باسم المصالح الدنيوية، فالعصبية تعمي وتصم وتؤدي إلى ارتكاب الموبقات والمهلكات. فاتقوا الله عباد الله واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى:
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. عباد الله، إن ذلك في هذه الحياة الفانية، فكيف يكون الأمر يوم المعاد؟ قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال سبحانه: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، waxaynu walaalayaal khudbadeena hore ku soo tilmaanay sidoo xadiiskii nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inay dadku laba u qaybsan yihiin. qayb ilaahay khayrka waafajiyey oo khayr ka shaqeeya oo khayr ka fikira oo uurkooda uu khayr ku jiro, iyo kuwa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaamay oo furayaasha sharka loo dhiibay. waxaa rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu khayrka badan waa anfacuhum linnaas, dadka ka ugu waxtarka badan ayaa ugu khayr badan. ilaahay wuu odhan ka maamulu noqda, ka madaxu noqda. ilaahay subxaanahu wa tacaala taamuu rasuulku muu tilmaamin, laakiin wuxuu yihi khayru nnaasi anfacuhum linnaas. marka haddaad doonayso ilaahay agtiisa inaad qof khayr badan ka noqoto, inaad ilaahay agtiisa qof wanaagsan ka noqoto, waxaad ka shaqaysaa khayrka iyo wanaagga ka shaqee. anfacuhum linnaas, wixii ummadda u dana, wixii waxa weeyaan islaamka u dana, uun waxa weeyaan habeen iyo maalin ka fikiro ka shaqee. waxaynu walaalayaal insha allahu tacaala maanta si kooban u tilmaami doonaa qiso ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa inoogu sheegay oo arrimahana aan ka fogeyn iyo waaqiceen iyo nolosheenna aan ka fogeyn. aayaadka imika aynu akhriyay suuratu nisaa ku jira: inna anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah. waxay walaalayaal qisadani ku soo degtay nin la yidhaahdo ducmata binu ubayriq. ninkaasi waxa uu soo xaday diric waa kii dagaalka waxa weyn markaa loo gashan jiray ee silsiladaha iyo biraha ka samaysnaa, ayuu nin ka soo xaday. markaa waxa weyn diricaasi wuxuu ku jiray daqiiq buu ku jiray, ama meel daqiiqa marka ayaa ku daadatay. dabeedna daqiiqdii baa markaa raadkii baa la soo raacay oo meel markaa daqiiqdii baa dadkii soo tustay halkuu soo maray raadkiisii. raadkii wuxuu soo galay gurigii ducmata bin ubayriq buu soo galay. kadib markuu xaaladii ogaaday, nin yahuudiyu diricii u geeyey.
isagoo laakiin ninka yahuudiga aan ogeyn ayuu dirici u geeyey isagu ku masabiday uu ninkaas soo xaday tolkii way ogaayeen inuu isagu qadiyadan sameeyay laakiin waxa la sameeyay si reerkana loo difaaco isagana loo difaaco ayaa waxa la isku waafaqay oo shir lagu galay in ninkan la difaaco oo waxa weeyaan marka nafta la dul dhigo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u yimaadeen iyagoo ninka difaacay oo ku tilmaamay inaan waligi waxba qaadin in qof wanaagsan yahay iyagoo markaas saa ku socda rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu doonay ninkii yahuudiga inuu xukumo dabeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala caalimul ghayb wa shahaada ayaa nabiga ka soo gaadhay ilaahay wuxuu inna anzalna ilayka alkitaaba bilxaq waxaanu kuugu soo dejinay kitaabka qur-aanka isagoo xaqa si aad dadka garsoor ugu noqoto u kala xukunto walaa takun lilkhaa'iniina khasiima kuwa khaa'iniintaana ha u noqon mid u dooda nebi maxamed umuu dooday laakiin waa siday arrintu ula muuqatay ay gartu ula muuqatay ayuu nabigu ku qaadiyay calayhi salaatu wasalaam waxaynu walaalayaal uga jeednaa qisada ilaahay markuu dhammaystiray waxa weeye dadka hal su-aal u weydiiyey aayaadkaasi su-aal bayna weydiinayaan waana su-aashaynu maanta u dan leenahay ilaahay waxa uu yidhi haa antum haaulaa'i jaadaltum canhum fi lxayaati dunya kuwanow ninkan waa difaacdeen garab iyo gaashaan baad u noqoteenoo baadilkii baad ku taageerteen laakiin waa fi lxayaati dunya adduunyada baad ku taageerteen baadilkii oo waad garab istaagteen idinkoo reerka sharaftiisa ilaalinaya ayaad ninkan difaacdeen laakiin ilaahay su-aal buu weydiiyey faman yujaadilu llaha canhum yowma alqiyaamati am man yakunu calayhim wakiila ninka maanta adduunka lagu difaaco ee reernimo lagu difaaco isagoo baadil iyo xumaan iyo xaqdarro wada ay reerkiisa iyo tolkiisu garab joogsadaan ama loo yariyo difaac hela ee xaqii aanu lahayn saa ku qaata ilaahay agtiisa maxkamadda ilaahay qofka ka doodaya waa ayo ilaahay su-aasha ummadda weydiinaya waxa weeyaan haddaad adduunkan baadilka isku gacan siisaan oo ninka reernimo lagu difaaco oo khalad ku leeyahay iyadoo reernimo egi lagu raaco oo markuu maxkamadaha tago waxa weeyaan garsoor loo qabto oo xaq aanu lahayn loo soo dhiciyo oo laabta la garaaco su-aasha meesha taale waxaynu faman yujaadilu llaha canhum yowma alqiyaama maxkamadda ilaahay yaa maalintaa looyar ka noqonaya yaa u doodaya yaa difaacaya maalintu ilaahay hortiisa yimaado sidii uu ku dhashay isagoo ah qofka difaacaya waayo aman yakunu calayhim wakiil yaa maalintaa damaanad qaadaya yaa soo dayn karaya yaa jahannamo ka badbaadin karaya waa su-aal aada u cajiib badan macnaheedu waxay ka dhigan tahay maalintaa cid garsoor noqon karta iyo cid looyar noqon karta iyo cid difaaci kartaa ma jirto maxaa markaa meesha yaala kol haddaanad maxkamadda ilaahay ka difaaci karayn oonad cadaab ka badbaadin karayn oo xaqii bini aadanka u lunsaday ama dulmigu sameeyey maalinta aanad waxba ka qaban karayn maanta faraha ka qaata maanta waxay adduunkaa joogtaa cidda xaq wada un la shaqee waxaad gacan siisaa cidda xaq wada hadduu kula dhashiyo haddaanu kula dhalanba ciddii xaq wadunbaa taageeraysa cidda baadil wadana beri baad ka noqonaysa ama mid kula dhashay ha noqdo mid kuu dhow ha noqdo mid kaa fog ha noqdo qofka waxaa maanta lagu taageeraya af iyo adin iyo dhaqaale iyo cudud iyo reernimo waxaa lagu difaacayaa hadduu xaq wado oo qofka xaqiisa la duudsiyayo reerkiisu ha difaacaan oo tolkii ha difaacaan oo ummaddu ha difaacdo oo xaqiisa ha loo soo dhiciyo oo gardarrada ha laga qabto haddii laakiin qofku uu baadil wado hadduu ummad baabiinayo hadduu maslaxaddii ummadda ka hor imanayo waa in gacanta la qabto haddii kale waxaa meesha imanaysa haddii maanta baadilkaa lagu taageero faman yujaadilu llaha canhum yowma alqiyaamati am man yakunu calayhim wakiila
maxkamadda ilaahay qofka soo istaagaya waa ayo ee qofka maalinta difaacaya qofka wakiil ka noqonaya waa ayo ee maalinta damaanad qaadaya ma jiro rasuulku calayhi salaatu wasalaam walaalayaal wuxuu u yimid ummad aad u la yaab badan oon xaq aqoon oo waxa weyn markaa ay qabyaaladeenna tirtay dhagatirtay waxa uu shaacirkii leeyahay لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال برهان حضون نكسو كعيراهدو طلع يا رير هبلي حضو يراهدو دليل يمرخاتي لما ويدينيو waxa ku filan tolaya reer hebelay waxiligu nabiga عليه الصلاه والسلام leysma weydiinay qofkan miyaa laga gardanaya inuu gardanay kol haduu tolaya reer hebelay yiraahdo lama weydiin jirin wax su'aal waa la garab gali jiray dabeedna rasuulku waxa uu عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما hadalkaasi hadal hore u jiray markii hore oo ay carabtu isticmaali jireen waxa uu jiro walaalka gar iyo gardarrada ku difaac waa tamaanta taagan in badan oo baadil oo damaanta gacan lagu siinayo ee lagu difaacayo انصر اخاك ظالما او مظلوما walaalka haduu gardareeyahay iyo hadii laga gardareeyo uu heeli gariye gardarrada ku taageer taas markaa qaacido u ahayd laakiin rasuulku عليه الصلاه والسلام xagga kale ka joogsaday hadalkii uu dhinaca kale ka joogsaday waxa uu yiri انصر اخاك ظالما او مظلوما walaalka haduu gardareeyana uu heeli hadii laga gardareeyana uu heeli asxaabtu aad ba u yaabeen waxay yiraahdeen hadii laga gardareeyo waanu garanay oo qof la dulmeeyo waanu u heelin laakiin markuu isagu gardareeyahay see loogu heelinaya waa su'aal cajiib markuu isagu gardareeyahay sidee baa loogu heelinaya iyagu sidii hore jaahiliga u fahmayaan laakiin rasuulku macna ka duwan buu wadaa oo ah dulmigaad ka qabanaysa gargaarkiisu waxa weeyaan markuu gardareeyahay gacantaad qabanaysa waxaad leedahay waad gardaran tahay joogso baadil baad ku socotaa joogsaad ku oranaysa marka waxay ka dhigan tahay marna waxaad uga heelisay dadkii dhibaayay marna shaydaan iyo jahannamaad uga heelisay oo isagoo jahannamo ku sii dhacayaad gacanta qabato waxaad ku tiri waad khaldan tahay baadil baad ku socotaa ka joogso waad u heelisay oo shaydaankii watay baad uga heelisay marka rasuulku عليه الصلاه والسلام dhinaca kale uga dhigay waxaynu marka walaalayaal maanta u baahannahay xaaladaheenu ma qurux badna waxaynu dadka ku taageerinaa reernimo urur maslaxad yar oo gaar dana inaga dhaxeeya intaas maanta qofka lagu difaacay waxa maanta qurux badan intaynu adduunyada joogno inaynu qofkii xaq la garab istaagno ama reer ha noqdaan cidda xaq leh ama shakhsi ha noqdo ama koox gaar ah ha noqoto cidii xaq leh in la garab joogsado oo xaqooda la soo dhiciyo cidii gardaranna in gacanta la qabto maanta dad badan oo sabaha ka taliyo wanaagsan oo culimo leh oo madax dhaqameed leh oo siyaasiyiin leh ayaa xaq bayaaminayo meel kasta ka hadlaya oo xaq sheegaya dad badan baa maanta sidii saxda ah u hadlaya rag badan oo culimo baa hadlay dad badan oo siyaasiyiin baa ka hadlay xaaladda taagan oo dadkii u sheegay runta dad badan oo waxa dhaqan ah runta u sheegay kuwa walaalayaal in gacan lagu siiyo oo qofka xaq sheegay gacan lagu siiyo oo waxa weeyaan marka iyadoo reernimo loo eegay ay waxa weeyaan marka siyaasiyiintu marka isku yimaadaan oo culimadu isku yimaadaan oo madax dhaqameedku isku yimaadaan oo cidda gardaran farta marka loo saaro gardaradooda oo laga qabto ummadda taas maanta ila gudboon haddaynu laakiin qofka reernimo ku difaacno ama masaalix iyo dana gaar ku difaacno waxaynu noqonaynaa ducmata bin ubayriq oo kale ilaahay wuxuu leeyahay faman yujadilu allaha canhum yawma alqiyaamati amman yakunu calayhim wakiila waxa kaliyoodii sheegtaan cidda aakhiro ninkaa difaacaysa cidda difaacaysa uu sheega hadday adduunku walaalayaal sidaa uu yahay bal waxaynu eegaynaa laba aayadood oo iyaguna aakhiro tilmaamaya labada aayadood waxay tilmaamayaan فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون حديث سورة العفوف
wax nasab oo ka dhaxeeya ma jiro wax nasab oo ka dhaxeeya iyo abtirsiin shaqeynaysa ma jirto waa idinka quraanka ku arkay yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa maalintu qofku ka cararaya intuu ugu jeclaa qofku markuu aabihi arka uu baxsanaya wala daw fiirsada dadka ilaahay sheegay waa dadkii adduunka iskugu jeclaa meel ku wada noolaa wuxuu ka baxsanaya qofku labadiisii waalidee dhalay buu ka baxsanaya walaalihii la dhashay aabihi hooyo la dhalay buu ka baxsanaya xaaskiisii buu ka baxsanaya maxaad u malayn cid kale wax ma ku taraysaa markaad labadii ku dhalay iyo tii ku dhaxday iyo ubadka dhashada ka baxsato cidda meesha soo gali kartaa waa ayo macna waxay ka dhigan tahay maalinta waxaad ku imanaysaa kama khalaqnaakum awwala marra sidii qofku ku dhashay iyo siduu ahaabuu ku imanaya marka maanta ayay qurux badan tahay inuu qofku aakhiradiisa u sii shaqaysto oo aanu cidna baadil iyo xumaan ku taageerin waxaa kaloo ilaahay tilmaamaya maalinta qiyaamaha walaa yas'alu xamiimun xamiima labadii qof ee aadka u saaxiibka maalinta waxba isma weydiinaya waa maalin duruufteedii arrimeeda wadata ilaahay wuxuu tilmaamaya yawaddu lmujrimu low yaftadi min cadaabi yowmiidin bibaniih qofka mujrimkee dembiilii maalintaa wuxuu jecel yahay inuu naarta iskaga furto waxa weeyaan ubadkiisii iyo ooridiisii iyo walaaladii wa fasiilatihi allatii tuwii iyo faamigiisii iyo reerkiisii wuxuu odhan intaba jahannamo geeya oo aniga i badbaadiya dadka maanta reernimo iyo masaalix iyo ururnimo iyo waxaa isku wada haystaa ee maanta waxaa isku taageeraya mujrimku maalintaa wuxuu jeclaanayaa in ubadkiisii jahannamo la geliyo oo xaaskiisii la geliyo jahannama oo walaalkii jahannamo la geliyo oo reerku ka soo jeedo dhan jahannamo la geliyo isagu laakiin u badbaado yawaddu lmujrimu low yaftadi min cadaabi yowmaydin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi allatii tuwii fasiiladu waa faamigii iyo qoyskii reerka ka soo jeeday intaba wuxuu leeyahay maanta meesha doontaan geey laakiin aniguni badbaadiye waxaan walaalayaal markaa hadalkeena ku soo koobaynaa adduunkani waa daarul fitna yaan lagu duufsan yaan karkaarka lagu weydaarin yaan shaabreernimo lagugu duufsan iyo xisbinimo iyo markaa dana gaara qofku waa inuu ogaado cidduu difaacayo iyo cidda markaa waxa weeyaan xaqa u sheegay waa inuu kala garanaayo iyo iskaga kaa dhex darsamin aldaalim waalmadluum qofkii la dulmiyo qofkii wax dulmiye iskaga kaa darsamin daalimka meel ha la joogsan ha difaacin dhaqaalaha ku bixin waxa weyn markaa ha ka tala bixin arrimihiisa intaas in sha Allah ta'ala ku soo koobaynaa thumma sallu wa sallimu ala al-habib al-mustafa faqad amarakum Allah bidhalik faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين